فی امان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی امان میں، اور جو چیز اللہ کی امان میں ہو اس کا کبھی نقصان نہ، بلکہ اس کی برکت میں نے دیکھی، اس کی برکت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھی۔ میرے تیسرے نمبر کے بھائی حافظ سید مقیم، ان کا ایکسیڈنٹ ہو، مالیگاؤں کے ہاسپٹل میں لے کر گئے، پورا محلہ سحری کے وقت رمضان شریف میں پورا محلہ جمع ہو گیا۔ الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے، جتنا دنیا کے لوگ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے محلے کے لوگ ہمیں چاہتے ہیں۔ پورا محلہ جمع ہو گیا، ہنگامہ ہے۔ ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر دھیرے دھیرے ڈریسنگ کرتا ہے، میں تو اندر نہ جا سکا، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا، اندر نہ جا سکا تو تاخیر ہو رہی، تو میں نے کہا ہمارے ساتھی جمیل رضوی صاحب سے کہ بھی جلدی نکالو، کیونکہ ڈاکٹر کہتا ہے یہاں علاج نہیں ہوگا، دھولیا لے جانا تھا، مالیگاؤں سے دھولیا 50 کلومیٹر، دھولیا لے جانا پڑے۔ تو ڈاکٹر سے کہو جلدی کرو، تو وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں بھی جلدی کر، تو کہتا ہے دھولیا لے جانا یا علاج نہیں ہوگا، تو جلدی کر، معاملہ بہت نازک۔ تو اس نے کان میں کہا دھولیا نہیں جا پائے گا یہ، اسی لیے میں دھیرے دھیرے کر رہا ہوں کہ جو ہونا یہی ہو جائے۔ یہ حالت تھی، یہ نہیں جا پائے گا دھولیا۔ وہ اس نے کہا کہ تو جلدی کر، جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن تو جلدی کر۔ اور انہوں نے آ کے میرے کان میں یہ بات کہی، اور پھر اس کو ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میں تو نہ جا سکا، ساتھ میں میرا حوصلہ نہ تھا۔ گھر کے لوگوں نے کہا جا رہے، میں نے کہا جو ابراہیم اور موسیٰ کی امیوں نے کہا تھا میں بھی وہی کہتا ہوں، اس کو میں نے تیری امان میں دیا، فی امان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ اچھا ہو کے گھر آ گیا۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ، دیکھو اللہ سے کچھ چیزیں لینے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی نیک ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنی باتیں اللہ سے منوانے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو اللہ پہ یقین کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے گھر سے نکلو تو فی امان اللہ بول کر اپنے بچوں کو یہ یاد دلا دو، فی امان اللہ۔ فی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی نے کہا کہ میں تجھے تیری امان میں دیتی ہوں، اور جب واپس لوٹی تو دل دھک دھک کر رہا تھا، فوراً خیال ہے تو نے تو اللہ کی امان میں دیا ہے نا۔ جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھا، جنگل کے درندے چاروں طرف سے گھیر کے بیٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور تقریباً 11 یا 12 سال تک کے ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے، اور جب عمر بڑھ گئی تب آپ باہر تشریف لائے، اور جب باہر آئے تو پھر جو کیا وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن بات بہت دور سے دور گئی، اینڈ کی طرف جانا تو ہوگا۔ یہ داستان اتنی طویل ہے، اتنی لمبی ہے کہ گھنٹوں میں بھی ختم نہیں ہوگی، اور مجھے میرے آقاؤں کی زندگی پڑھنے کا ایسا لطف ہے، ایسا چسکا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ داستان مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے طویل وقت چاہیے۔ لیکن اینڈ کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو یار کے علاوہ کسی کو نہ چاہے، یعنی محبت سب سے کرے، لیکن جب یار کی محبت اور دوسروں کی محبت آمنے سامنے ہو جائے تو سب کو قربان کر دے۔ اس کی جلوگری دیکھیں آپ، اس کی جلوگری۔ خلیل تھے نا، خلیل، اللہ نے کہا پہلا امتحان پیدائش گار میں ہوئی، دوسرا امتحان اللہ کی محبت میں آگ میں ڈالے جائے۔ نمرود سے مناظرہ کیا تھا نا آپ نے، نمرود سے کہا تھا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی اور جلاتا بھی ہے، تو اس الو نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا، مارو جلا تو میں بھی سکتا۔ کیسے جلا سکتے ہو؟ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے مروا ڈالا، دیکھو کہا میں نے مار دیا، اور ایک کو پھانسی کی سزا تھی، اس کو چھڑا کر کے کہا گھر جا، تو کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سمجھتا ہی نہیں ہے معطر زندگی کے فلسفے کو، تو آپ نے اس سے ایک بات کہی سمجھانے کے لیے، فرمایا میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ قرآن کہتا ہے حالت خراب ہو گئی، فبہت الذی کفر، ہاں پھر وہ خدا بننے والا ہیبت زدہ ہو کر کے رہ گیا، کیونکہ دلیل تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہاں تو پھر اس کے بعد کیا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے، اچھا وہ دور قحط سالی کا دور تھا، جب مناظرہ ہوا تو قحط سالی کا دور تھا،
सबको नमरूद गेहूं चावल तकसीम करता था, अनाज तकसीम करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया तो कहा मैं तुमको अनाज नहीं दूंगा, अब जाओ भूखे मरो। अब ये निकले घर से, मुनाजरा किया, घर वालों को कह के निकले कि मैं कुछ ना कुछ अनाज ले आऊं, नमरूद के पास कुछ ना कुछ वो सबको दे रहा है तो मैं मुझे भी देगा। मुनाजरा हार गया तो नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा क्या करना, तो 2 बोरियां ली, उसमें मिट्टी भर दी और मिट्टी भर के लेकर गए और हज़रत सारा घर में थी, ले जा करके रख दिया, चुपके से रख दिया, कुछ कहा नहीं और जाके लेट गए। हजरत सारा आई, कहा कि अनाज लाए तो इत्तला तक नहीं दी, जाके सो गए, थकन थी। हजरत सारा बड़ी प्यारी ज़ौजा हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, बड़ी वफादार फरमा बरदार, अल्लाह अकबर। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुंह में बातें कर लेती थी। तो एक दिन शिकायत की, अल्लाह सारा मुझसे मुंह चलाती है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मैंने तुझे खलील इसीलिए तो बनाया ना कि तू बीवी की बातों पे सब्र कर लेता है, कर देखे तो क्या अंदाज है, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल तो कहा कि मुझे इत्तला तक नहीं दी। बोरी खोली तो उसमें गेहूं थे, जल्दी से पीसा, रोटी बनाई, रोटी की खुशबू सुनी, उठ के बैठ गए। फरमाया ये रोटी कहाँ से लाई रोटी? कहा वो जो आप अनाज लाए थे ना वो बोरियों में, उसी से तो रोटी बनाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए हमने तो मिट्टी भरी थी, मेरे अल्लाह ने मुझे रिस्क अता फरमाया। पता चला अगर हुकूमतें दहशतगर्दी पर उतर आए और रोजी ना दे तो रोज रज़ाक वो नहीं, रज़ाक अल्लाह है, कोई तवक्कुल तो करके देखे। बहरहाल फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये शान थी। फिर प्लान तैयार हुआ, ये ऐसे नहीं रुकेगा, इसको आग में डालो। और आग में डालने के लिए इतनी बड़ी अंगार तैयार की जिसका तूल व अर्ज तकरीबन 12 मील बताया जाता है। एक वजूद को डालने के लिए इतना लंबा चौड़ा इंतजाम, मुख्तलिफ अक़वाल में आपके सामने पेश किया। और उसके बाद पूरे इराक में हंगामा, इब्राहिम को जलाएंगे, इब्राहिम को जलाएंगे, इब्राहिम को जलाएंगे, इब्राहिम को जलाएंगे। औरतें ऐसी उस मामले में जज्बाती थी कि कोई बीमार पड़ता था तो मन्नतें मांगती थी कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो इब्राहिम को जलाने के लिए जो अलावा तैयार हो रहे हैं उसमें लकड़ी ले जा करके डालूंगी, क्योंकि इब्राहिम हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। औरतें चरखा काटती है, दिन भर शाम को जो मजदूरी मिलती है ले जाके लकड़ियां डालती है, लोग मन्नतें मांगते हैं, हुकूमत लकड़ियां भर रही है। एक वजूद को जलाने के लिए 12 मील इतना तैयार किया, यानी हक से बातिल कितना लर्जा बरंदाम होता है, अल्लाह अकबर। और फिर तैयार की और आग लगाई तो वो आग ऐसी जली कि लिखने वालों ने लिखा है कि परिंदे उड़ते थे हवाओं में तो जलकर जमीन पे गिर जाते थे, वो शरारे उसके उठते थे। आग तो जला ली लेकिन अब इतनी उसकी हरारत हुई कि आग में डालने जाए कौन? ये एक बड़ा मसला पैदा हो गया, क्योंकि जो डालने जाएगा इतनी आसानी से तो जब कोई जा नहीं सकता करीब में, इतनी अंगार है कि परिंदे उड़ते हुए जल के जमीन पे गिर रहे हैं, तो क्या करें? तो आप गौर करें, ये भी तारीख है, जब भी बातिल, तवज्जो कर रहे हैं, बातिल जब भी किसी मामले में अटकता है तो शैतान वहां उनकी रहनुमाई करता है। शैतान इंसान की बुढ़े की शक्ल में आया, बुढ़े इंसान की शक्ल में शैतान आया और उनके साथ बैठा, नमरूद और उनके रुफका के साथ। क्यों परेशान हो भाई? तो कहा कि इब्राहिम के लिए आग तो जला ली लेकिन डालेंगे कैसे उसमें? उसने कहा आसान है, मैं तुम्हें एक मशीन बनाना सिखाता हूँ, ऐसी मशीन बनाओ। ये तारीख है जनरल नॉलेज वालों के लिए कि मेंजनीक, जिसको गोफन कहते हैं, ये मेंजनीक बनाना इंसान को शैतान ने सिखाया, यानी कुछ बातें भी शैतान सिखाता है। तो मेंजनीक बनाना सिखाई। मेंजनीक समझते हैं ना, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो 2 पहिए उसके होते थे और एक ऐसा लंबा सा लंबूतरा जो है लोहे का होता था और उसके अंदर जो वो एक रबरी रस्सा होता था, उसको ऐसे खींचते और खींच करके जब उसको छोड़ते थे तो उसके मुंह पे जो पत्थर रखा रहता था वो पत्थर को जोर से जा करके वो लगता था
और वो पत्थर को ले जा करके इतनी दूर फेंकता था कि बड़े बड़े किलों की दीवारें उससे टूट जाती थी। अक्सर उस मंजनीक को लोग जंग के मौके पे इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार वो कब इस्तेमाल हुआ? पत्थर रखने के लिए नहीं, उसके सिरे पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखने के लिए। और रस्सा, अब उन्होंने मंजनीक बनाई शैतान के बताने पे। अब शैतान ने मंजनीक बनाना सिखाया तो उनको प्रैक्टिस भी करवा रहा था कि ऐसे रस्सा खींचो, रस्सा खींचा फिर छोड़ा, रस्सा खींचा, तो बराबर जा जा करके लगता था। लेकिन जिस दिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल के लाए और पत्थर की जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर, आपका कुर्ता उतार के आपको बिठाया, बिठाने के बाद फरिश्ते चीख पड़े, एक ही तो तेरा बंदा है जो तेरा नाम लेता है, तेरी इबादत करता है, वो भी आग में जाके जलेगा। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोते थे, अल्लाह पूरी रूए जमीन पे कोई नमाज नहीं पढ़ता, मैं अकेला नमाज पढ़ता हूँ, तेरी इबादत सब क्यों नहीं करते? तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए आसमान के फरिश्ते जमीन पे उतारता था कि जाओ मेरे इब्राहिम के साथ नमाज पढ़ लिया करो, ताकि उसको खुशी हो कि मेरे अलावा और भी लोग नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल दुखता था कि मेरे अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो आज अगर मिल्लत इब्राहिमी का दावा करने वाले अगर नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हजरत इब्राहिम का दिल आज नहीं दुखता होगा कि मेरी मिल्लत का दम भरने वाले, मेरी औलाद बनने वाले, मेरी औलाद कहलाने वाले जो है वो नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह अकबर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और रखा। अब यहाँ तवज्जो से सुनना, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ अब ये चीज, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों का इत्र मजमुआ निचोड़ के पेश कर रहा हूँ, ये सारी दास्तान एक किताब में नहीं मिलेगी। अब मैं रूहुल बयान पर आ गया।